एक मौत हुंदी है शरीर की। इस मौत तो बाद इंसान नूं दफना दिता जाता है, साड़ दिता जाता है, पानी च बहा दिता जाता है, भट्ठी च साड़ दिता जाता है। तो जे ये सारे प्रबंध ना होण तां जानवर खा जाते हैं। जिवें 1984 में सिखां के शरीरां नाल ये सब होया, 1947 में लोगों के नाल ऐसा होया। अज भी गूगल ते वो तस्वीरां मौजूद ने कि लाशां नूं कुत्ते खा रहे। पर इंसान की शरीर की मौत तो बाद इंसान का शरीर एक पासे लाउण दे लई कई हल ने, पर एक मौत हुंदी है जमीर की, जिन्हों सिख कौम के महान जरनैल बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले एक शब्द वरतिया करते सी भी मैं शरीर की मौत तो नहीं, मैं जमीर की मौत तो डरदा। क्योंकि जमीर का मर जाना एक बहुत वड्डी मौत हुंदी। जदों बंदे की जमीर मर जाए तो फिर तो रब ही जगाए, नहीं तो इंसान खत्म है। ते सिख कौम के अंदर ये ताकत है कि दुनिया च बहुत घट ऐसे सिख ने, बहुत घट, जिन्हां दी जमीरां मर गईयां, जिहड़े वकाऊ हो गए। पर जिहड़े सही मायने च सिख ने, जिन्हां ने अंदरों बाहरों गुरु नानक नूं मान लिया कि असी तेरे तो बगैर किसी जोगे भी नहीं, जिहड़े अपने आप नूं अर्पण कर चुके सी, उन्हां विचों बाबा दीप सिंह जी, उन्हां चों भाई तारू सिंह जी, उन्हां विचों भाई तारा सिंह वां, उन्हां दे विचों होर सिंह सिंघणियां मौजूद सन जिन्हां ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां। 1745 विच लाहौर के गवर्नर जकरिया खान के हुक्म ते सिख कौम के एक ऐसे सूरबीर योधे जिहड़े कि हर वक्त ਸਿੰਘਾਂ की मदद करिया करते सी जदों किते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जरूरत पैनी, क्योंकि ਸਿੰਘ बीयां बाण जंगलों में रहिंदे सन ते उन्हां तक प्रशादा पका के लैके जाना, उन्हां दी हर मदद करनी, मालिया तौर पर भी मदद करनी, भोजन के तौर पर भी मदद करनी। ते जदों उस सिख कौम के महान जरनैल नूं पकड़ लिया गया, भाई साहब भाई तारू सिंह जी, तां इतिहास कहते हैं कि उन्हों की खोपड़ी उतार के उन्होंने शहीद कर दिता गया सी। पर जदों उन्हों की खोपड़ी भी लै गई तो काफ़ी दिन तक फिर भी वो अपने शरीर दे विच उन्हों की आत्मा रही सी, मौजूद रही सी। ते जकरिया खान जिहड़ा सी उन्होंने पेशाब का बंन पै गया सी ते 20-21 दिन लगातार जकरिया खान के सिर विच भाई साहब भाई तारू सिंह जी दियां जुत्तियां पैंदियां रहियां ते जुत्तियां खांदा सी ते पेशाब निकलदा सी। इतिहासकार कहते हैं कि जुत्तियां खांदा खांदा जकरिया खान नरक सुधार गया, मर गया। जकरिया खान नूं अज भी लोग याद करते होणगे, पर गालां कढदे ने। भाई तारू सिंह जी नूं अज भी याद करते हैं तो इदां करते हैं, हथ जोड़ के सीस नवा के कि तेरे वर्गा कोई योद्धा दुनिया में नहीं। जिस टाइम जकरिया खान मरिया ना, तो जकरिया खान का लड़का यहिया खान लाहौर का गवर्नर बनया। इहदा दीवान सी लखपत राय। ये लखपत राय, जसपत राय तो इन्हां दा एक होर भरा सी, ये कलानौर के रहने वाले सन। पर जमीर इन्हां दी मरी हुई सी। मैं तो कह देवां कि उस टाइम की मुगल सरकार ने यह हलकाए कुत्ते रखे सी जिहड़े सिखां नूं रात दिन नोचदे सी। ये खत्तरी सन, जसपत राय, लखपत राय। ते शरेआम सिखां की जिहड़ी नस्ल कुशी है ये करिया करदे सी सरकार की शह उत्ते। इकल्ला ये ना सोचियो कि सिखां नूं मारदे सी, इन्हां ने अपने भरा भी नहीं छड्डे। ये हिंदू कौम जिहड़ी है उहदे उत्ते जजिया लाउण दे लई खास पहरेदार सन। ये लोग जिहड़ी उस टाइम की हिंदू कम्यूनिटी सी, उहदे उत्ते एक जजिया टैक्स लगा सी, जिउंदे रहण दा टैक्स। जे जिउंदे रहना तो टैक्स दो। तो ये दोनों भरा जे चाहुंदे भी ये तो साडी कौम है जी, आपां इहदे नाल रिलेटेड हाँ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਥੇਰੇ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਨਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਦੀ ਬਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਵਾ ਅੰਧਾ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜਿਆ। ਪਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਨਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਉਸ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੀਸਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਰੋੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਰੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਛਕਣਾ ਸੀ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਣ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਥੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਬੇੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਪਾਪੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪੱਕਿਆ, ਨੇਜੇ ਚੱਲੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰੰਗੜੇਟਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਬਾਊ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਨਿਬਾਊ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਨਿਬਾਊ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਨਿਬਾਊ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਾਪੀਆ ਤੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨਿਬਾਊ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਸੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ। ਜਕਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ
जिन्ने सिख सन सारे इकट्ठे कर लए। सोमवार का दिन सी। इतिहासकार कहते हैं कि बच्चे नूं संभो मड़ जाए, सोमवार का दिन सी ते वो सोमवार की एक ऐसी मस्या सी जिहदा कि हिंदू धर्म दे विच बड़ा मान सन्मान किया जाता है। लखपत राय ने उस सोमवार की मस्या नूं, जिन्होंने हिंदू धर्म च पवित्र मस्या शब्द लिखिया है, उस उन्हां दिनां दे विच ते उन्हें ऐलान किया कि लाहौर के नखास चौंक, जिहड़ा लाहौर का नखास चौंक है, इतिहास में बहुत आउंदा है बार बार, ये घोड़ियां की मंडी सी ते बड़ा बदबूदार चौंक रहा है। इत्थे सिखां नूं कतल किया जाता सी। इतिहासकार कहते हैं जदों लाहौर के नखास चौंक में सिखां की शहीदी वजों उत्थे गुरुद्वारा साहिब जिहड़ा अज बनिया होया पाकिस्तान दे विच, क्योंकि हुण तां पाकिस्तान विच है ना वो नखास चौंक, जदों उत्थे गुरुद्वारा साहिब तैयार करना सी ना, गौर नाल सुणिओ, ते ओहदियां नीहां पुट्टियां गईयां गुरुद्वारा साहिब दीयां। ते इतिहासकार कहते नीहां दे विचों इंनियां खोपड़ियां, इन्ने कंकाल निकले सी कि वड्डा एक ढेर लग गया। मतलब कि इंनियां शहीदियां सिखां दीयां नखास चौंक विच होईयां। एक बारी आखो जी सतनाम सतनाम। वो सिख जिउंदे रह सकते सी, पर उन्होंने साडे करके कुर्बानियां दित्तियां कि साडियां आउण वालियां पीढ़ियां मां नाल जीउ सकन। इतिहासकार कहते ने शहर के पतवंते मिले उसनूं लखपत राय नूं कि जे सिखां नूं कोई कतल करना कल नूं कर लवी, अज ना कर। पर पापी के सिर के उत्ते भूत सवार सी, सिखां की नफरत सी, वो कहंदे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतों तक कि लखपत राय का गुरु भी जाके उन्होंने मिलिया कि अज पवित्र दिन है हिंदू धर्म का, अज तो छड्ड दे। पापी ने आख्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सोमवार की शाम तक बेअंत सिंह सिंघणियां बच्चे बजुर्ग शहीद कर दिते गए, कतल कर दिते गए। इतिहासकार कहते हैं ये सब कुछ करके भी लखपत राय जहिया खान के दरबार में पहुंचा। उन्हें अपनी पग लाई, पग ला के जहिया खान के पैरों च रखी। जहिया खान जकरिया खान का लड़का, उन्होंने शब्द वरते कि मैं पग उदों अपने सिर उत्ते रखांगा जदों मैं अपने भरा दे कातल पूरी सिख कौम नूं दुनिया के नक्शे तो मिटा देवांगा। तो उन्हें उत्ते एक बड़क मारी सी। मैनूं कहण लग्या इत्थे कोई शर्म महसूस नहीं होएगी, क्योंकि इतिहास है। उस दरिंदे ने, उस अकिरतकान ने, उस पापी ने, उस गुरु धरोही ने यह शब्द वरते सी कि नानक खत्तरी ने सिख धर्म चलाया सी। मैं लखपत राय खत्तरी ये वादा करदा है जहिया खान के दरबार में कि मैं एक भी सिख दुनिया च जिउंदा नहीं छड्डांगा। उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब दीआं पवित्र बीड़ां की बेअदबी की, गुरु घर दे ਜਿਹੜੀਆਂ इमारतां सन उन्हां दी बेअदबी की। उन्हें पिंडां शहरां सब जगह ते सिखां नूं कोह के दरिंदे ने मारना शुरू किया। जदों इस गल का पता सरदार नवाब कपूर सिंह नूं लगा तो उन्होंने एक जथा तैयार किया ते कहा भी जिन्ने भी सिंह ने वो सारे मौके के आगुआं की अगवाई दे विच कानूवाल दे शंभ दे विच चले जाण। सारे गुरदासपुर का एरिया उस शंभ दे विच, उस जंगल दे विच उन्होंने पनाह लई, जिहड़ा बहुत सेफ सी। कहते जून का महीना आ गया, गर्मी कितनी होंदी है उत्थे जून के महीने विच, जंगलों नूं भी अग लग जाती है। उस पापी ने जहिया खान के कोलों बहुत वड्डी फौज लई, हथियार लए, तो उन्हें सारे जंगल नूं घेरा पा लिया। काफ़ी लंबा टाइम घेरा पिया। उस घेरे विच सिखां दा राशन खत्म हो गया। कई बार लड़ाई आमनो सामने हुई। जहिया खान ओदा लड़का नाल आया सी, वो भी मर गया सिखां दे हत्थों, ते पापी लखपत राय का लड़का भी मारिया गया सिखां दे हत्थों। इन्हें बाद विच एक हुक्म जारी किया, जिहड़े पिंड सन आसे पासे दे, उन्हां सारे पिंडां दे जिहड़े हथियार चलाने वाले लोग सी, घाह खोदन वाले, लकड़ां वड्ढण वाले जिन्ने सन, उन्हां सारे नूं इकट्ठे करके कहा भी जंगल नूं वड्ढना शुरू कर दिओ। एक पासों जंगल नूं वड्ढिया गया, दूजे पासों जंगल वड्ढिया जांदा सी ते गोले दागे जांदे सन अंदर। इतिहासकार कहंदे ने कि दरख्तां दे पत्तियां उत्ते खून ही खून सी। दरख्तां दीआं टाहणियां उत्ते सिखां दीआं बोटियां पईआं होईआं सन। पूरा जंगल सिखां दीआं जिहड़ियां चीकां सन उन्हां दे नाल कंब चुका सी। छोटे छोटे बच्चे बंबां के सामने उड़ा दिते गए।
ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅੱਧਖੜ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਿਆਸੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਪਾਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੀ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਵ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸੂ ਤੇ ਲੱਖੂ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ, ਪਾਪੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਫੱਟੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਫੇਣੀਆਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।